sifat rendah hati, sifat tawadu tidaklah menambah kepada seorang hamba kecuali Allah angkat derajat. Jadi maknanya orang yang bertawadu pasti Allah akan tingkatkan derajat. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. بجلالك وكمالك على غير عبادك وأشرف عبادك العدل رب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرامة وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفحر العلي وقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد رؤيت بالنور دينته محمد لم يزل نورا من القدم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدل الإنعام والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadrati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa sahabati ajma'in sallallahu ar-rasulin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ajma'in wa tabi'in sayyidina al-imam al-muhajirin Ahmad ibn Isa وسيد الأعظم المقدم محمد بن علي بعلوي جميع سادتنا أهل أبي علوي الله يحفظك عليهم أجمعين ثم إلى أروع أئمة المجتهدين إمامنا الشافعي ومالكي وحنبي وحنبلي وإمام أبو الشمشري وإمام أبو حميد بن محمد الغزالي الشمشري وبدر الجيلاني قطب الأتباع الصالح بن عمر بن عبد الرحمن الأنطار شيخ خالد بن عبد الله البارش بن شام وغزل إباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وخصوصا مصنف هذا الكتاب سيد أحمد الحاصمي معلم مختار الأحاديث النبوية وأصولي أفري ونفعنا بعلوم الشيخ محمد سلمان جامع ولي سوق سنن قرب جدي سلطان سندين بندن مولانا سيوسف إمام نووي البنداني زي جلال الدين السيوطي الحبسي بن أبو بكر الدرس علي بن عبد الرحمن الحبسي وعلي بن حسين الطاس ومصالح بن جدا الصالح بن مسيد الحميد تنقل هب كرم السبب الهب محمد بن أبس الملك هب عثمان بن عبد الله بن هجل بن يحيى بن دوي الهب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله السبب كهجي أشيم شريك اليوم الدلل ورنا زكي معلم نشكي عبد الله الشيخ بن شافعي عظم كتب الرحيل رحمن المسكر مستضمن كيف ودعشي كان عبد الله بن حسين والدي كي محمد صديق بن حسين بن هجي أحمد بن الواحد بن يوم حج الله ثم إلى أرواح بالأولياء ولا مشهور الصالحين خصوصا من وقف وصدق وأمر ومن هذا بالصلاة وضمت رسوله وأبناء والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا ومشايخنا ومعلمكم علينا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يسكنهم الجنة وأن الله تعالى يفتح علينا فتوى العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويفقهنا في الدين وارزقنا وإياكم جميعا شهادة وزيارة الحرمين وارزقنا وأهل بيتنا وأولادنا وبناتنا وذريتنا توفيق الهداية والسلام والبركة والعافية والنجوى وقص الخاتم على من نوينا وعلى من أسلم نسألهم وعلى كل ينصر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم آمين. Baik, kita lanjut taklim kita di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nawawi halaman 54. Hadisnya yang ke-26. At-tahaddatsu bi ni'matillahi syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahaddatsu
ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wa man lam yashkuril qalila la yashkuril katsira wa man la yashkurin nasa la yashkurillaha wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi kubbi daraini amin. Qala radhiyallahu ankum radhiyallahu anna qala radhiyallahu anhum subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala dika wa 'adika istada'tu wa a'udhu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi wa la yaghfiru illa anta. Allahumma akhrijna min zulumatil wahyi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alayna bi ma'rifatil wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlik wansur alayna min khaza'in rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ya daraji ya Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal manu wa rasul taubatan nasu wa salahal jasadi wa ruh. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Kita lanjut kembali taklim dan mudzakarah kita di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Hazimi pada hadis yang ke-26. Tentunya nasihat buat saya dan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita dalam hadis beliau, at-tahaddutu bi ni'matillahi syukrun, menyebut-nyebut, menceritakan, menggambarkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan Allah kepadanya. Syukur adalah bagian dari rasa syukur. Wa tarkuha kufr, dan meninggalkan tahadus bin nikmah itu menjadi bagian kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna tahadus itu kita menceritakan
apa yang memang sudah Allah berikan nikmatnya kepada kita, ya, terutama kepada orang-orang terdekat kita ataupun teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, dengan niat adanya rasa syukur kita kepada Allah, bukan dengan niat untuk ujub ataupun sombong. Karena beda tipisnya tahadus bin nikmah dengan riya. Karena orang juga bisa salah paham nih, ya. Ketika dia nge-share sesuatu hal kebahagiaan dalam hidupnya, memberikan gambaran kepada orang lain tentang rasa syukurnya, orang lain bilang, lebay. Orang lain nanti saat tanggapannya dibilang riya dan sebagainya, ya. Kecuali kalau kita memang menceritakannya dengan niat ujub riya, itu jadi haram malah. Tapi kalau kita niat, ini bagian dari tahadus bin nikmah. Saya berbagi bahagia kok, pengen ceritakan bahwa saya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada niat-niat lain, gitu. Ya mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi, menjadi dorongan biar orang lebih semangat. Itu model kayak begitu boleh. Tapi kalau sudah mulai dia menceritakannya dengan ada keinginan supaya dipuji, itu malah jadi haram. Kenapa? Karena niatnya bukan lagi untuk bersyukur dengan nikmat Allah, tetapi ada keinginan agar dia mendapatkan pujian dari orang lain. Nanti jadi riya. Jadi yang membedakan ini sebenarnya adalah dari niatnya. Kayak kita mau sedekah. Sedekah itu boleh diam-diam, boleh terang-terangan. Boleh kita viralin juga boleh. Gitu kan ya. Yang membedakan apa? Niatnya. Gitu. Jadi kalau kita memang nggak mau kasih tahu orang, nggak apa-apa. Niat saya supaya saya menyembunyikan amal saya, supaya saya bisa menjaga hati saya. Saya akan kasih tahu orang ketika saya beramal. Nih orang lihat, dengan niat supaya orang termotivasi dengan amal ibadah, supaya mereka mau ikut gitu. Dalam sumbangan, dalam berbagi dan sebagainya, gitu kan ya. Itu boleh. Tapi kalau niatnya sombong, gitu kan ya, apalagi nggak mau dikalahin dia, gila. Gitu kan ya, sombong, itu nggak boleh. Atau diam ngumpet tapi ini ujub. Ini kan yang ngebedain hati kita. Gue doang yang amal tuh diam gue doang. Itu jadi beda lagi, udah ujub jadinya, walaupun dia diam juga. Tapi ini muncul di batinnya itu rasa ujub, merasa dirinya paling benar. Itu lagi-lagi nggak boleh. Jadi memang kalau tasawuf ini belajar tentang bagaimana keelokan keindahan batin. Ya, jadi kalau kita sudah bisa mengatur batin kita, itu berarti Anda sudah tasawuf tingkat tinggi. Orang bilang apa juga Anda biasa aja. Kenapa? Yang main batin. Gitu. Orang mau celak kita nggak ada masalah. Gitu. Orang mau hasutin kita ya aja. Yang penting kita adalah bertahadus minimal. Tapi kalau memang kita mampu untuk menjaga diri, kita nggak mau, itu lebih bagus. Nggak apa-apa, gitu kan ya. Enggak, ntar orang salah sangka, ntar hati saya juga nggak kuat, mendingan jangan. Gitu. Jadi nikmat itu ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Ya, nikmat zahir ini kayak sehat, segala macam keadaan kita, kesenangan batin, itu kan nikmat kita dalam tubuh, dalam hati. Ada nikmat zahir. Nah, nikmat zahir kan ada dua. Ada nikmat dunyawiyah, ada nikmat yang memang diniyah atau amaliyah. Allah kasih kita nikmat harta, nikmat sehat segala macam. Ada juga dikasih nikmat, diberikan taufik hidayah, diberikan amal soleh dan sebagainya. Jadi bertahadus bin nikmah. Dalam Al-Quran maka kita disuruh kalimatnya amar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kalimatnya. Dan dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, fahaddis, maka ceritakanlah. Itu kalimatnya perintah. Di situ digambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menceritakan,
berbagi bahasa, pokoknya kita nyebut-nyebut gitu kan ya, dengan apa yang memang sudah Allah berikan kepada kita, dengan niat gitu kan ya, dengan niat rasa syukur dan supaya orang termotivasi. Al-Quran menyebutkan innal insana li rabbihi lakanut. Lakanut ya. Imam Hasan Al-Basri mana kanut itu orang bokis. Giliran dapat dia kagak mau ngomong, giliran susah dicerita. Itu namanya kanut tuh. Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu tidak pandai untuk bersyukur. Gitu. Ketika dia dapat nikmat, dia diam. Tapi ketika dia mendapatkan kesulitan, dia bercerita. Padahal terbalik. Ungkapkan kebahagiaan kita, sembunyikan kesusahan kita. Ya. Bersikaplah sepertinya orang tidak pernah melihat kamu itu susah. Bisa nggak begitu? Bersikaplah sepertinya orang tidak pernah melihat kita susah. Ini ada yang nanti enak aja tuh. Kenapa? Ya pokoknya dia tenang aja, slow gitu kan ya. Ada orang yang ngeliat, orang sumpah banget. Nggak orang ngeliat kayaknya gimana gitu. Itu jadi beda jadinya. Jadi lagi-lagi yang main adalah bagaimana tasawuf kita nih. Ya, ini kita lagi belajar tasawuf tingkat tinggi nih. Ya. Jadi mainannya mainan batin. Karena kan sekarang sosmed. Apakah nggak boleh kita mengekspresikan kebahagiaan kita di sosmed? Tidak haram kok. Ya, tidak haram. Yang dijaga keharamannya adalah bagaimana hati kita. Berubah niat kita itu jadi haram. Salah niat kita jadi haram. Besar nih, wah ibadah ini, gitu kan ya. Besar nih ibadah. Tahajud call, ini wah jam 2 jam 3. Silakan saja. Enggak salah, boleh, bagus. Tapi ingat niatnya. Niatnya dikuatkan bahwa saya nge-share jam 2, jam 3 tidak ada lain kecuali mau ngajak orang supaya bangun tahajud. Jadi pahala. Ya. Tapi kalau sok-sokan ya, nantinya akan terbalik niatnya. Bisa jadi kesombongan. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ceritakanlah. Ya, bersyukur kepada Allah dengan cara menyebutkan, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan batin kita dengan cara kita senang dan ridho kepada Allah. Bersyukur dengan anggota tubuh kita dengan cara kita melakukan ekspresi ibadah dengan ketaatan kita kepada Allah. Itu namanya kita bersyukur. Sarful abdi ala ma an'amallahu liridhahu. Yaitu kita mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah untuk mendapatkan ridho Allah dalam bentuk apapun. Kalau kata Imam Ghazali, nggak cukup kita harus bernikmat cuma sekedar kasih tahu orang, tapi harus lebih dari itu. Apa? Harus ekspresinya dengan berbagi supaya orang ikut juga senang. Gitu. Sedekah dan sebagainya. Gitu. Sedekah berebut. Iya ya. Sedekah berebut, main duluan bayar. Ini kan enggak, giliran bayar pada mau ke kamar mandi. Giliran bayar pada mau ke toilet. Ini coba mau bayar tapinya jangan ada. Gitu kan. Ada yang megang dompet, biaran. Yang penting bergaya juga dikit, maksudnya jangan diam aja. Bangun gitu kan, gitu kan. Nggak ada. Nah, karena saya kalau jalan suka nggak laku duit saya. Udah bangun, udah apa, udah ngasih pakai dipulangin. Biasa aja gitu, santai-santai aja gitu kan. Yang kita berbagi, kita ini, gitu. Ya gantian nggak apa-apa, berkawan, berteman kita, gitu.
Dan sampai orang bilang dia nggak pernah bayarin ini, nggak enak juga. Ya namanya orang kan, gitu kan, gitu. Jadi ya ini bagian bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatur hambanya ketika hambanya itu menerima rizki nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu sunnahnya kita bertahadus bin nikmah. Ya. Terkait tahadus bin nikmah yang misalkan diimplementasikan dalam konteks sedekah, apakah ada perbedaan kadar nilai pahala secara terang-terangan sama secara tersembunyi? Iya. Jadi antara yang sembunyi dengan yang terang-terangan bedanya 70 derajat. Iya. Ya. Dengan sembunyi 70 derajat, dengan terang-terangan. Gitu. Cuman lagi-lagi yang saya katakan tadi, yang dijaga bukan sembunyi ataupun terang-terangannya, tetapi menjaga batin kita. Jangan sampai terang-terangan jadi sombong, diam-diam malah jadi ujub. Itu dua-duanya tidak bernilai pahala. Ya. Jadi pokoknya sudah lillahi ta'ala. Jangan juga takut orang ngomongin. Ya. Jangan juga minta diterima kasihkan. Kita nggak perlu. Orang lain berterima kasih itu menjadi keharusan dia yang dikasih. Tapi kita nggak perlu bilang, lu kagak punya pikiran, gua kasih kagak terima kasihnya lu. Nggak, jangan begitu. Nggak begitu pokoknya. Kita yang sudah diberikan dengan kalimat jazakumullahu khairan. Ya Allah yang balas kebaikan Anda. Semoga Allah berikan. Tapi kita nggak minta itu. Nggak perlu kita minta terima kasih dari orang. Nggak perlu kita istilahnya mengharuskan orang berterima kasih, nggak perlu. Tingkatan kita sudah nggak begitu. Ya, jangan baper. Gua nggak kasih aja lo. Lu kalau punya pikiran, lu kalau terima kasihnya lu. Itu namanya baper tuh. Bawa perasaan, gitu kan ya. Sudah lepas saja, gitu kan ya. Pahala kita sudah sampai, itu sudah dapat. Tapi ketika kita begitu, berarti kita nggak ikhlas, gitu kan ya. Kita kagak ikhlas sampai ngasih, pakai ada embel-embel minta terima kasihin, itu jadi pahalanya jadi nggak ada, gitu. Jadi kelas kita sudah nggak kelas begitu tuh, sudah set, gitu kan. Terima kasih nggak ada urusan, nggak ada urusan, gitu kan ya. Gitu. Ya. Kalau seandainya nih kita udah berusaha untuk seikhlas mungkin gitu ya, tapi dia wah kenapa tadi saya ngomongnya seperti itu ya, gitu. Harusnya kan nggak boleh, jadi ya terus dia istighfar. Nggak apa-apa, itu khilaf ketidaksengajaan. Gitu ya. Ya, kan kita berasa ketidaksengajaan kita. Nah, ketidaksengajaan kita itu, kecuali orang yang mau sengaja ngajak dan nggak ada perasaan begitu, berarti kan memang niatnya sudah beda, gitu kan ya. Pahalanya nggak gugur ya. Insya Allah enggak. Ya, yang gugur pahlawan kemerdekaan. Pahlawan yang dompet itu. Iya. Wa tarkuha kufrun, dan meninggalkan tahadus bin nikmah itu menjadi bagian kekufuran, artinya keingkaran kepada Allah. Yang tadi itu innal insana li rabbihi lakanut. Sebenarnya manusia tidak pandai berterima kasih sama Allah, dia nggak bersyukur, nggak memuji, nggak taat sama orang juga, dengan orang terdekatnya nggak ngomong nggak apa dan sebagainya, ngumpet-ngumpetin, itu namanya dia lakanut, menjadi kufur. Wa man lam yashkuril qalila, orang yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, nikmat yang sedikit dia nggak bersyukur, berarti dia la yaskuril katsir, dia berarti tidak bersyukur dengan nikmat yang banyak. Jadi dari nikmat yang kecil dulu kita bersyukur nih, ya. Nanti ketika dapat nikmat yang besar kita tambah bersyukur. Ya, ini kadang kan kita kalau yang kecil nggak bersyukur, kalau gede baru bersyukur. Ya, kecil kagak, gede kagak. Ya, ya relatif tuh gede sama kecil. Ya, kita pandai-pandai untuk mensyukuri nikmat Allah, nanti insya Allah kita menjadi orang yang syakir, abdan syakur.
Jadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dengan nikmat Allah, Allah akan balas nanti kalimatnya apa? La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur dengan nikmatku, la azidannakum, maka aku akan kasih tambah nikmatku padamu. Tapi wala in kafartum, kalau engkau ingkar kufur dengan nikmatku, maka Allah bilang inna adzabi lasyadid, siksaku teramat pedih. Allah nggak bilang saya akan siksa kamu. Kalimat Allah lebih dalam. Ingat, siksaku pedih. Bisa saja dia istidraj, bisa jadi dia nggak berkah, bisa jadi ditarik taufik hidayahnya. Itu banyak sebenarnya. Allah sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak berasa. Dia ingkar dengan nikmatnya, nggak pernah bersyukur. Itu siksaan sebenarnya. Allah sedang menyiksa dia dengan nikmatnya. Kenapa? Dia nggak bersyukur dengan nikmatnya. Itu sedang diberikan siksaan sebenarnya oleh Allah. Kedua, ya, bisa jadi nikmatnya itu nanti jadi istidraj bagi dia. Ya, diulur sama Allah, dia mau tobat apa enggak? Ya. Bisa jadi taufik hidayah dicabut, dengan hartanya dia malah ingkar, nggak mau sholat, nggak mau taat, nggak mau ngaji. Ujung-ujungnya nggak berkah, ditarik sama Allah lagi nanti nikmatnya itu. Ya, Sa'labah, cerita Sa'labah kan begitu. Dari mulai orang yang memang di bawah garis kemiskinan, bukan miskin, di bawah garis, di bawah garis kemiskinan. Orang kaya cuma satu, padahal kayak ente kayak 5. Di sini nggak ada kayak satu nih. BHS 2, Gadimar 3, Gajah Debur 4. Ya. Salah apa dari mulai? Kenapa sih kamu buru-buru banget? Habis sembahyang, nek cuma satu, ya Rasul mau dipakai sama istri. Tolong ya Rasul doakan. Udah itu aja kata Rasul. Itu kan begitu kan? Buru-buru banget. Ya. Doain ya Rasul. Kamu nggak lihat aku nih? Aku lagi nggak minta kekayaan. Sedikit lebih baik bersyukur ketimbang nanti kaya kamu gak kuat. Besokannya masih begitu lagi. Demi Allah ya Rasul, tolong demi Allah, kalau saya diberikan rezeki, itu kan saya akan berikan hak itu kepada orang. Sumpah di depan Rasul. Angkat tangan Rasul langsung. Allah masuk Sa'labah rizqan. Ya Allah berikan Sa'labah rizki. Kalimatnya bukan ya Allah berikan berkah, tapi berikan dia rizki. Dikasih tuh. Ma Allah kambing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak kambingnya. Mulai gak kelihatan di musola. Kalau libur zamannya rajin. Di musola gak kelihatan. Ya. Hampir udah begitu makin banyak gak kelihatan sholat Jumat. Kalau saya bilang apa? Wail Sa'labah. Celaka nih kalau begini. Ya Jumat aja udah gak kelihatan. Sampai ketika diminta zakatnya, dia gak mau ngasih. Wail Sa'labah. Hampir terburuk lagi, dia jadi miskin lagi. Ya, jadi pokoknya harta itu yang penting sebenarnya berkah sih. Ya, cukup berkah, mau ini ada, mau itu cukup, mau ini ada, udah gitu aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, nggak usah punya mobil, yang penting kita mau kemana-mana bisa naik mobil. Ya kan begitu, coba kalau punya mobil, naruh mobilnya 500.000, naruh mobilnya doang 500.000, setiap tahun bayar 3,5 juta pajaknya, gitu kan? Kalau jalan bensinnya kudu 200.000, gitu kan? Ya bersyukur aja pokoknya nih, mau punya mobil kayak nggak punya mobil kayak. Ya, rumah kecil bersyukur kepada Allah, alhamdulillah bayar tokennya nggak mahal, tokennya bayarnya nggak mahal. Nyapu ngepelnya enteng. Kenapa? Kesana udah selesai, kesini udah selesai. Coba rumah gede, ya pembantu kagak ada, ya listrik mahal, ngepel capek. Jadi kalau sudah pilih enak rumah gede usah. Itu manusia begitu tuh. Itu manusia. Ya giliran yang enak maunya gede, giliran susah maunya kecil.
Kemudian wa man la yaskurin nasa la yaskurillah. Nah, ketiganya orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Makanya kita disunahkan kita berterima kasih kepada orang yang telah memberikan jasa kepada kita. Jazakumullahu khairan jazaa. Terima kasih banyak, semoga Allah berikan balasan. Terima kasih, hatur nuhun, gitu kan ya. Pokoknya dengan kata-kata yang enak gitu ya. Mendoakan. Bagian ini bagian sosialisasi kemasyarakatan supaya hubungannya lebih baik. Orang tersebut tidak minta terima kasih kan, tetapi yang dikasih dia punya etika untuk berterima kasih kepada orang yang memberikannya sebagai realisasi rasa syukur kita kepada Allah, maka kita bersyukur kepada manusia, pada ibu, bapak, ya, pada guru, pada semua dan sebagainya. Besok kita mau ulang tahun RI ke-79 ya. Itu kita berterima kasih kepada para pahlawan dengan cara kita berdoa. Ya, memanjatkan doa-doa. Kenapa? Mereka berjasa begitu besar kepada bangsa Indonesia yang telah memerdekakan kita. Sehingga kita sekarang enak. Ya. Rawahul Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "At-tawadhu la yazidul abda illa rif'atan." Sifat rendah hati, sifat tawadhu tidaklah menambah kepada seorang hamba kecuali Allah angkat derajatnya. Jadi maknanya orang yang bertawadhu pasti Allah akan tingkatkan derajatnya. Tawadhu, orang kaya tawadhu, pejabat tawadhu, ya, orang alim tawadhu, itu semuanya nanti Allah yang angkat derajatnya dengan ketawaduannya. Ahli ibadah tawadhu, ini supaya menghilangkan sifat takabur atau anania. Anania itu sikap ego yang dalam diri kita nih, ana. Dikit-dikit saya, dikit-dikit ini kalau kayak saya nggak begini nih. Itu anania tuh, sifat keanaan, keakuan. Dulu kalau bukan gue, kalau ada gue nggak begini. Itu sifat kesombongan sebenarnya, ananianya. Makanya di sini sifat tawadhu itu direalisasikan, nanti Allah akan tambah derajatnya dia. Tapi kalau orang sombong, man takabbara, orang yang sombong, Allah akan runtuhkan dia. Di mata orang gak bagus dia, sombong. Fatawadhu yarfa'ukumullahu ta'ala. Maka bersikap tawadhulah kamu, rendah hatilah kamu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat. Ini bagian akhlak, ya, akhlak dalam keseharian, dalam masyarakat. Kalau dalam hadis sebut wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi bilang begitu. Pergaulilah manusia dengan akhlakul karimah, dengan adab yang baik. Nanti manusia akan menghargai, akan menghormati, akan memuliakan kita karena kita pakai adab. Tapi kalau kita tidak beretika, tidak berakhlak, nanti masyarakat akan menjatuhkan kita sendiri dengan cara yang memang masyarakat buat. Wal afwa, yang kedua, sifat pemaaf. La yazidul abda illa izzah. Tidaklah menambah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia kemuliaan, izzah. Jadi maknanya yang memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia kemuliaan, izzah. Kalau nggak maafin malah jadi sombong, orang malah jadi nggak suka. Allah nggak bakal angkat derajatnya. Ya. Kalimat dalam Al-Quran apa? Wal afina anin nas. Tanda orang yang takwa adalah wal afina anin nas. Dia mau untuk memberikan maaf kepada manusia. Atau bisa jadi dia memaafkan. Adalah
Gak usah dinain, saya udah maafin. Saya sudah maafkan. Walaupun dia minta maaf, saya sudah maafkan. Wah, itu tingkat tinggi tuh. Ya, nggak harus orangnya nunduk-nunduk baru kita maafin. Kalau dia nggak kasih ini, gue nggak maafin dia. Itu masih ada sombong sebenarnya tuh. Udah, saya sudah maafkan dia. Datang atau tidak datang, saya sudah maafkan dia. Begitu. Jadi yang main itu nantinya hati yang bersih. Gue nggak bakal maafin nanti di kuburan, gue di akhirat. Dikali gampang kali sidang di akhirat. Ya. Udah meninggal dunia, maafkan, halalkan, ridhokan, ikhlaskan. Sudah selesai. Hubungan kita sama dia, hak adabnya sudah selesai. Kita nggak bakal jadi musuh nanti nih sama dia. Di dunia kita jadi musuh, ketika nggak maafin, wah di sana kita jadi musuh. Itu satu. Kalau yang begitu banyak, musuh kita banyak. Di akhirat, orang nanti di akhirat kita semua pada lari, menghindar. Al-yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sha'nun yughni. Maka pada hari itu, ya, bapak, anak, saudara, teman, sahabat, mereka menghindar, lari. Kenapa? Likulli imri'in yawma idzin sha'nun yughni. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing, enggak mau ada yang bikin repot untuk. Wah, repot tuh. Ribet. Kita lagi repot tanggung jawab kita, lagi keringetan loh, yang namanya keringet, matahari semakin dekat, di akhirat matahari semakin dekat. Orang digambarkan keringet kita menenggelamin kita bakalan. Naungan, dapat naungan, siapa yang mendapatkan 7 kelompok manusia. Panas segala macam. Ada orang bikin ribet loh. Gua aja urusan gua gak belum kelar. Di akhirat, ya Allah. Fa'fu yu'izzukumullahu ta'ala, maka berikanlah maaf kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan. Muliain. Ya. Kan di sini enggak usah baper-baper kita teman-teman. Loh, baru tahan-tahan jadi penyakit. Jangan. Gitu. Berantem cukup di sini aja. Setelah pulang udah, jangan mikirin lagi. Ya, gedek sama dia, gua nggak mau ke musola kalau ada dia, ya. Urusannya panjang. Dia nggak ke musola, kenapa? Gua nggak demen sama dia, ya, nggak demen sama dia. Jadi gara-gara dia, amal kita jadi ketutup, nggak ke musola, nggak ngaji, cemen kan itu. Ya, nggak ada urusan. Itu hati kita hati sempit kalau begitu. Ya, ngumpul tadi nih, gua nggak mau, ya nggak ngumpul. Nggak jadi ibadah, nggak jadi ini. Ya. Was-sadaqatu la tazidul mala illa kasratan. Tidaklah sedekah itu kecuali akan menambah rezeki kita. Sedekah. Mau kaya sedekah, mau banyak isinya sedekah. Fatasaddaqu yarhamukumullah. Sedekahlah kamu, maka Allah akan memberikan rahmat kepada. Ya kan, kalau sedekah itu bergantung kemampuan kita masing-masing. Ya, gitu. Atau melihat jodohnya, atau bagaimana kita keadaannya. Nggak ada, bisa dari yang lain. Man kana lahu malun falyatasaddaq biman. Orang yang punya harta, silakan bersedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Orang yang punya ilmu, sedekahlah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Orang yang punya tenaga, punya pikiran, ya bersedekah dengan itu, jadi enggak masalah. Prinsipnya adalah berbagi dengan kemampuan kita masing-masing. Apalagi semuanya, wah ini juga kalau. Ya. Kalau dia belum meninggal, jadi kuburin dulu kali ya gitu. Orang baik ya. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Kita tanggung ya. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengajarkan kepada kita at-tu'adatu fi kulli syai'in khairun. Pelan, tenang, lambat di dalam perkara itu khair, itu baik. Illa fi amalin akhirah.
kecuali untuk amal akhirat kalau pelan-pelan jelek. Kalau amalan akhirat kalimatnya al-mubadiratu ila a'malil akhirah. Bersegera untuk melaksanakan amal-amal akhirat yang ditunda-tunda. Sholat, segera sholat. Takutnya kenapa? Pas dia bilang tantap, meninggal. Jadi orang yang tadi sholat, mau sedekah-sedekah, tantap, gue hilang. Kan siap. Ya Allah, tadi kemarin itu duitnya. Gitu. Ya tadi disuruh, kemarin disuruh nggak mau, sekarang udah hilang. Ya, bangun pagi jam 4, bangun segera, gitu kan ya. Pas sudah azan, udah ini baru mau jalan, ya udah terlambat. Setan tepuk tangan. Ya. Segera, kalau kebaikan segera, ya. Kalau urusan akhirat segera, jadi tunda-tunda kalau bisa. Kalimatnya adalah al-mubadiratu ila a'malil akhirah. Bersegera untuk. Dalam hadis Nabi kalimatnya badiru bil a'mali sholihati qabla an tasghilu. Bersegera kamu melaksanakan amal soleh sebelum kesibukan. Orang kalau udah sibuk biasanya susah. Ada yang disibuk-sibukin, malah kagak sibuk. Ini pengacara, pengangguran banyak acara. Nah, jadi kayak orang sibuk gitu kan. Padahal nggak sibuk, gitu. Yang sibuk aja bisa, ini nggak ngapa-ngapain nggak bisa, bilang kok sibuk. Itulah lagi-lagi taufik hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala sedang menyiksa secara pelan-pelan orang begitu, menghukumnya, sehingga susah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda, "At-tajirul aminu as-saduqu ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syurus salihin." Pedagang yang jujur, yang benar, nanti di hari kiamat dia akan berserta para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Jadi pebisnis, pedagang, orang-orang yang memang dagangannya itu mencari keberkahan, mencari ridho Allah, dia nanti akan dikumpulkan oleh Allah dan lepas dari kalimat wailul lil mutaffifin. Nanti banyak orang yang wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang berperilaku curang dalam dagangannya. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia membeli, dia maunya lebih. Wa idza qalu awazanu yukhsirun. Tapi kalau dia dengan dagang, curang dia. Itu namanya kalimat wailun, celaka. Sholat aja kalimatnya wailun. Wailun lil musallin, coba. Celaka bagi orang yang sholat. Loh, orang sholat celaka. Alladzina sholatihim sahun. Sholatnya tidak bermakna dalam kehidupan, lalai. Yuraun, riya. Wayamnaun, pelit. Jadi celaka bagi orang yang lalai di dalam sholatnya, kemudian orang yang memang dia riya dan dia pelit, dia celaka. Rawahu Tirmidzi. Satu lagi tanggung. Ya, ini finishing nih. Finishing nih. Enggak laku masa besok baca Al-Quran habis. Ya. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda, "At-tasa'ubu minasyaitan." Muak itu bagian dari setan. Tapi kalau bersih itu nikmat Allah. Makanya Rasul beda dengan kita. Basarun nakal basar. Nabi itu manusia tapi tidak seperti manusia. Nabi itu tidak diberikan muak oleh Allah. Kalau muak, sahabatnya bilang, Rasulullah muak. Ustaz ini muak jelek. Apalagi Nabi, makanya. Ya. Wa ma tasa'abalan fi madaz zamani. Kan gitu kalimatnya ya. Lam yaqtalib khatutu hamut laqad abada. Wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah muak di dalam kehidupan. Nah kita malah kita muak mulu. Ngaji bisa dihitung sampai 9 kali muak. Fa idza tasa'aba ahadukum, bila mana salah seorang dari kamu itu muak, fal yarudduhu mastata'a, maka tahan, cegah buru-buru. Ya. Tutup buru-buru, gitu kan ya. Jangan diumbar. Oh,
Ya, jangan dilepas, jangan tuh nggak boleh, ya. Segera tutup, segera tahan, gitu kan ya. Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya salah seorang dari kamu idza qala ha, kan gini. Gini. Masa nguap begini? Nggak mungkin kan? Hah? Nggak mungkin kan? Gitu. Ha, maka doha kami syaitan. Maka setan ngetawain kita. Jadi kalau orang lagi nguap kemudian nguapnya gede, nggak pakai ditahan lagi, nggak ditutup, itu setan tepuk tangan banget itu. Setan berhasil ya menggoda manusia sampai dia tidak bisa untuk ya menutup atau mencegah nguapnya dia sampai dia terlena dengan nguapnya. Rawahu Syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa ya? Ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Cukup. Kalau dalam sholat posisi nguap yang bagus ditahan pakai gigi atau kalau nggak kuat boleh pakai tangan kan? Begini. Nggak apa-apa. Ya dilawan dengan leher bisa, dilawan dengan ditahan bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa begini. Boleh angkat tangan. Boleh. Ya. Kalau begini salah ya? Hah? Kalau begini salah ya? Kalau begitu pakai mic. Mau nyanyi. Kalau begitu pakai mic begini. Ya. Jadi gini. Ya. Kenapa pakai tangan kiri? Kalau tangan kanan begini, ini ada makanan takutnya. Ya, kalau begini nanti orang cium tangan di kiri. Jadi pakai ini. Baik, kita baca Fatihah. Kalau sebelum baca Fatihah, besok kita umus ya. Malam Kamis pengajian kita, malam Kamis besok akan ada Khatmul Quran di dalam pengajian ya. Insya Allah yang belum selesai bacaannya diselesaikan. Yang ingin berbagi infak sedekahnya silakan menghubungi DKM Musola Al-Jihad. Kita baca Fatihah, semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat dan barokah, selalu dalam taufik hidayah, dibersihkan hati dan pikiran kita. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Semoga hajat makbulah, istiqomah dalam ibadah, rezekinya berkah, dijaga iman Islam kita, selamat dunia dan akhirat, mati kita husnul khatimah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala la asrafna wa tub 'alaina tawbatan taghsilu kulla hawba wastur lana al-awqati وآمني روماتي واغفر لوالدينا ربي والمولودين والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أولياء المصطفى والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعطى بكل سل صلى الله عليه وسلم ربي عليه أدى الحمد وآله وصحبه لا تخصص به والحمد لله بالفتح والثناء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر